everyone. Why don't we greet each other by saying, you are within God's interest. Hi there, all the people from Yangju. Raise your hand if you're from Yangju. Raise your hand. Okay, Yangju people. Raise your hand if you're from Shinggok-dong. Yes. People from 고산동. Alright. So one more time. 우리 오늘 강단의 말씀 제목에 뭐였죠? 하나님의 관심이었어요. 관심. 우리 하나님의 관심 뭐라고 하냐? How do you say God's interest? 따라 해볼까요? 하나님의 관심은 God's interest. 맞아요. 관심 있는 거, 관심, God's interest. 그래서 우리 오늘 말씀의 제목을 보면서 강단과 우리 한번 흐름을 맞춰보도록 하겠습니다. 우리 오늘 말씀 제목 한번 볼까요? 따라해볼까요? 절대. 영어로는 absoluteness. 해볼까요? 루아야 해볼까요? absoluteness. 맞아, 안 할 것 같은데 다 하고 있어요. 맞아요. absoluteness. This term, absolute, can never be applied to people's terms. 이 절대라는 표현은요, 사람의 언어에는 절대로 쓸 수가 없어요. 왜요? We are changing. 우리는 변화무쌍합니다. We are unpredictable. 우리는 굉장히 오늘 이렇게 결단했다가 저렇게 또 무너지기도 하고요. 흔들리고 넘어지기도 합니다. We make a resolution today, but we fall down the next day. That's why this term absolute can only be used for God. 하나님께만 쓸 수 있는 단어가 절대예요. 그래서요, 오늘 말씀 제목이요, We need to align our interest with God's interest. 그래서 아이나 하나님의 관심만 절대적인 거기 때문에 우리의 관심을 어디에 맞추라? 하나님의 관심에 맞추라. 왜요? His interest is absolute. 한번 따라해볼까요? God's interest is absolute. 맞아요. 하나님의 관심은 절대적이에요. 그래서요, we shouldn't align our interest with something that is fleeting, that is temporary, but we need to align our interest with God, who is absolute. 우리는 영원하지 않고 잠깐 있다 사라질 것에 우리의 관심을 두는 것이 아니라 영원하고도 절대적인 하나님의 것에 관심을 두어야 합니다. 그래서요, 우리 한번 오늘 본문 말씀 볼까요? 우리 오늘 본문 말씀 같이 한번 읽어보도록 하겠습니다. 우리 한국말로 먼저 읽을 거예요. In Korean first. 시작. 당신들이 나를 이곳에 팔았으므로 근심하지 마소서. 한탄하지 마소서. 하나님이 생명을 구원하시려고 나를 당신들 앞서 보내셨나이다. 아멘. This is the confession of Joseph, who put his interest within God's interest. 하나님의 절대적인 최고의 관심 속에 자기의 관심이 있음을 알았던 요셉의 고백이 오늘 이 고백이에요. You know the story of Joseph. Everyone knows the story of Joseph. 모든 사람들은 요셉의 이야기를 다 알고 있어요. He was sold as a slave and he went all the way to Egypt. 형들에게 팔려서 저 애굽에까지 종살이 하러 갔어요. 저 애굽에 여행 간 것이 아니라 아이나 뭐 하러 갔대요? 노예 생활 갔대요. However, he knew that every step that he took was within God's interest. 그러나 요셉이 알았던 것은 그의 모든 발걸음이 하나님의 관심 속에 있음을 알았어요. 왜요? Ever since he was young, he held on to this dream that his life would be utilized for world evangelization. 하나님의 그 절대 언약, 세계복음화에 나의 인생이 쓰임받을 것을 어렸을 때부터 요셉이 알았대요. 그래서요, holding on to the correct covenant is crucial in your walk of faith. 그래서 신앙생활에 중요한 것이 It's not about whether you come to church or not. 여러분들은 착각하면 안 되는 게요, 신앙생활을 잘한다 안 한다라는 기준은요, 여러분들이 교회에 나오냐 안 나오냐가 중요한 것이 아니라
그렇다고 해서 나오지 말라는 것이 아니고요. 여러분들이 정확한 언약을 잡냐 안 잡냐가 중요한 거예요. 여러분들이. 그래서요, even if you give one single worship, if you can hold on to the correct covenant, that worship is a success. 여러분들이 일생일대에 한 번의 예배를 드리지만 그 예배 때 내가 정확한 언약을 잡는다, 그 자체가 성공이에요. 근데요, even if you give 1,000 worship, 여러분들이 1,000번의 예배를 드려도 but you can never hold on to the correct covenant, that worship is failure. 그 예배 자체는요, 아인이가 1,000번 예배 드려도, 세인이가 1,000번 예배 드려도 내가 언약을 못 붙잡는다. 오늘 목사님이 어떤 비유를 주셨죠? What kind of parable the pastor gave us? 여러분들이 성경을 아무 많이 읽어도요, no matter how many times you read the Bible, 내가 성경을 아무리 뭐 몇 독, 100독 해도 if that word is not personalized, 그 말씀이 개인화되지 않으면, 즉 내 언약이 되지 않으면 뭐래요? 그냥 열심히 글 공부한 거예요. 마치 시은이가 가나다라 마바사 떼듯이 그냥 우리는 글 공부한 거예요. 그래서요, 우리 혜인아, 우리 루아야, 목사님 봐야지. 예배는 눈으로 하는 거야. Worship is not done with your ears. It's done with eyes and ears simultaneously. 그래서 예배는요, 보는 거랑 듣는 거랑 같이 하는 거예요. 보는 거랑 듣는 거. 왜요? 오늘 뭐라고 하셨죠? Satan, who is invisible to your eyes, 눈에 보이지 않는 사단은 지금도 he tries to deceive you and try to put your interest into something that is false. 사단은요, 여러분들을 속여서 우리의 관심을 자꾸만 틀린 데 두게 한대요. Even if you are sitting here in this place of worship, 지금 내가 예배의 자리에 나와 있어도 세인아, 세인이의 관심은 뭘까? What is your interest? 그거 질문해야 돼요. You need to ask that question. 내가 지금 부모님과 함께 예배하고 있지만 내 관심은 뭐지? 아이나, you're sitting in this worship place. 나는 이 예배 자리에 있는데 나는 무엇 때문에 지금 예배드리지? 아이나, 태린아, 우리 태린이가 우리 너무 감사하게 아버지랑 같이 예배하니까 좋아요, 안 좋아요? 좋아요, 안 좋아요? 감사해요? 그죠? 근데 더 중요한 건 뭐냐? 하나님이 나를 향한 관심이 뭘까? 그거 질문하는 거예요. Of course, you must be thankful that your daddy is worshiping with you, but more than that, you need to ask the question, what is God's interest for me? 하나님이 나를 향한 계획과 관심이 무엇일까요? 그거 질문하는 게 진짜 예배 성공이에요. 그래서요, 우리 오늘 한번 봅시다. 그럼 하나님의 절대 뭐가 있을까요? 따라해볼까요? God's absolute sovereignty. 맞아요. 하나님의 절대 주권이에요. 여기 뭐라고 써있어요? In the picture. 아이는 한번 읽어볼까? God's sovereignty하고 거기 뭐 써있어요? Yesterday가 뭐예요? 어제, 과거예요. 그죠? 그 다음 뭐예요? Today 뭐예요? 오늘. 그리고 뭐예요? Forever 뭐예요? 아직 오지 않은 미래, 영원까지 누구 손에 있다? 하나님의 손에 있다. 아멘이에요? 맞아요. 그것이 하나님의 관심에 방향 맞추는 시작이에요. 내가 그냥 맞춰야지, 나 예배 성공해야지, 그 결심은요, 사단은 무릎 꿇게 할 수 없어요. 중요한 건 뭐냐? 내 과거와 현재와 내 미래가 하나님의 절대 주권 속에 있다. 그게 믿어질 때 하나님의 관심이 내 관심이 되는 거예요. You need to first admit, 우리 세인이가 가장 먼저 인정해야 될 게 뭐냐? 구원받은 세인이의 인생이 하나님의 주권 속에 있는 거예요. 엄마의 주권 속에 있는 게 아니라, 아빠의 주권 속에 있는 게 아니라 누구의 주권? 하나님의 주권. I'm sorry to say this, but your mom can never be with you forever. 우리 세인이 이 말하기 목사님 좀 미안한데 옆에 있는 엄마 세인이랑 영원히 함께 할 수 없어요. 그죠? Your grandmother behind you, 우리 세인이 뒤에 있는 할머니, she can never be with you forever. 그분도 세인이랑 영원히 함께 할 수 없어요. 왜요? 오늘 말씀하셨죠? 한 번 죽는 것은 사람에게 정해졌대요. Everyone is destined to die once, even for me.
저도 마찬가지예요. 저도 언젠가는 하나님 앞에 서게 될 연약한 존재예요. 그렇다면 you shouldn't put your hope in people. 여러분들은 사람에게 소망을 두는 것이 아니라 세인아, 혜인아, 테리나 누구의 소망을 둬야 될까? 하나님께 소망을 두는 거예요. 왜요? 하나님의 절대 주권을 가지고 여러분들의 인생을 완벽하게 인도하시기 때문이에요. 그게 여러분들의 언약이 돼야 돼요. This must become your covenant. 따라 해볼까요? Covenant. 절대 언약 뭐냐? 하나님이 God has called you even before creation. 하나님이 여러분들을 창세전에 부르셨대요. God has called everyone who is watching this video even before creation. 하나님이 이 비디오를 보고 있는 여러분들을 창세전에 부르셨대요. 왜요? To proclaim the gospel. 이 복음 증거하기 위해서 여러분들을 부르셨다라는 거예요. 이게 여러분들의 정체성을 넘어서 언약이 돼야 돼요. This is not only your identity but also your covenant. 하나님이 창세전의 영세전에 주권 속에서 여러분들을 부르셨다는 사실이 나의 정체성을 넘어서 언약이 돼야 된다라고요. 언약이 돼야 돼. And that is a reason why God put you into your family. 하나님이 이 복음 증거하도록 여러분들을 가정에 보내신 거예요. God has put you into your businesses so that all the people around you can hear the gospel. 하나님이 여러분들을 현장과 업의 현장에 보내신 이유가 그 현장에 있는 사람들이 당신으로 하여금 복음 듣게 하려고. 이게 여러분들이 하나님의 주권 인정하는 거예요. 하나님이 나를 부르신 이유 단순히 내 개인의 구원을 넘어서 모든 사람이 복음 듣게 하는 거. God's absolute sovereignty is not about you receiving answer and grace and the blessing of salvation, but also you are utilized as a vessel and instrument to proclaim the gospel. 여러분들의 개인의 은혜와 구원의 축복을 넘어 여러분들이 도구로 쓰임받는 거예요. 뭐를? 복음 증거하는 도구로. 이것 때문에 하나님이 내 가정에, 내 교회에, 내 현장에 보내셨어요. 아이나, 나 어느 가정에 태어날까 내가 선택할 수 있을까? 우리 아이니가 선택했어? 나는 유진선이라는 어머니 가정에 태어날 거야. 내가 선택했어요? 누가 선택했어요? 하나님 주권이에요. 그죠? 나는 신광교회 내가 몇 년도 몇 월 며칠 날 목사님, 사모님 만나서 신앙생활 할 거야. 내가 선택했습니까? 진나 집사님? 누가 선택하셨어요? 하나님의 절대 주권이에요. 그래서요, even if you look at people's mistakes and lackings and powerlessness, 그래서요, 교회와 현장에 연약함이 보이고 실수가 보이고 다 보여요. 너무 말하고 싶어요. 저도 그런 성격이에요. 저도 굉장히 토론을 좋아하고요. 저도 굉장히 기면 기고 아니면 아닌 걸 좋아하고 막 지적하는 걸 좋아해서 진짜 아닌 거 보면 말하고 싶은데 하나님이 뭐래요? 내가 보냈어 너. 너가 볼 때는 그 교회 연약한 거 같지? 내가 너 보낸 거야. 너가 볼 때는 너의 부모 한심한 거 같지? 내가 그 가정에 내가 보낸 거야. 네가 지금 왈가왈부해? 라고 얘기하는 거예요. 그죠? 뭐예요? 하나님의 절대 주권이에요. 하나님의 주권. 왜요? Through you, God wants to save everyone with the gospel. 하나님이 복음 가진 여러분을 통해 회복시키겠다라는 거예요. 그 언약을 오늘 요셉이 붙잡았다는 거예요. 그러면 이 주권을 믿는 사람은요, those who believe in God's absolute sovereignty can naturally find God's absolute plan. 그 다음 두 번째 볼까요? 하나님의 주권을 인정해야지만이 뭐가 보여요? 하나님의 절대 계획. 테리나, 한번 영어로 따라해볼까 같이? Absolute plan. 절대 계획이래요. 절대 계획. 하나님의 절대 계획이 뭐예요? That is my vision. 루아야 따라해볼까? vision. 맞아요. 지금 현장에 복음이 없기 때문에 나를 복음 증거하라고 이 교회에 이 현장에 보내셨으니 하나님이 내게 뭘 원하실까? 하나님이 내게 뭘 원하실까? 그걸 보고 비전이라고 하는 거예요. 그 말은 뭐냐? 비전이란 말은요, you are bringing forth the future right in front of you. 미래에 나타난 일을 지금 내 앞에 딱 두고 확인하는 걸 보고 비전이라고 하는 거예요. 비전이라고. 그래서요, 하나님의 뜻이 뭘까? 질문하는 거예요.
하나님의 관심이 뭘까? 그때 질문되는 거예요. 하나님의 주권이 인정돼야 나를 향한 하나님의 뜻이 뭐지? 하나님이 정말 관심 갖는 게 뭐지? 내 관심은 어디 있지? 그때 you can examine yourself. 점검할 수 있는 거예요. Only when you believe in God's absolute sovereignty can you ask and discover God's will towards you. 우리 루아를 향한 하나님의 계획과 뜻이 발견되는데 그걸 보고 비전이라고 하는 거예요. 이래서 하나님이 나에게 이래서 그래서 오늘 요셉이 고백하잖아요. That's why Joseph confessed that it is not you who sent me here, but it is God who sent me ahead of you so that people will be alive. 형님들이 나를 이곳에 보낸 게 아니라 하나님이 형님들 앞서서 나를 이곳에 보내셨습니다. 그 비전을 다 잡고 있었어요. 그 비전을. 그래서요, 여러분들이 이 비전을 확인하는 시간이 예배하는 시간이에요. 태린이가 나의 비전이 뭐지? 지금 뭐가 앞길이 막막한 것 같은데 나 진짜 어떻게 살아야 할지 모를 것 같은데 근데 그 하나님이 내게 주신 비전을 확인하는 시간이 뭐 하는 시간? 태린아? 예배 시간이에요. 예배 시간 영어로 어떻게 해요? 아이나? Worship time. 해볼까요? Worship time. 맞아요. That's why worship is not something that you can negotiate. 예배는요, 여러분들이 협상 대상이 아니에요. It is life. It is life-taking value. 예배는요, 생명이자 생명걸 가치가 있는 최고의 것이에요. 그래서 worship is your top priority. 예배가 여러분들의 인생의 최고 우선순위 되길 바랍니다. 혜인아, 혜인이에게 인생 최고 우선순위가 예배가 돼야 돼요. 알겠죠? 맞아요. 왜요? 우리 혜인이가 만약에 지금 막 죽어간다. 호흡기가 필요해. 근데 호흡기 지금 나중에 해도 돼. 할 수 있을까요? 안 돼요. 가장 중요한 뭐예요? 호흡. 내게 영적인 호흡하는 시간, 하나님과 교제하는 시간. 내가 영적으로 호흡하고 사는 시간이 기도하는 시간. 근데 그거를 제쳐준다? 그 말은 뭘까요? 내가 지금 영적으로 죽어있다라는 거예요. If you're not making worship and prayer as your top priority, that means your spiritual state is dying. 내게 예배와 기도가 우선순위가 안 되고 있다. 예배 기도 안 해도 사라지는데요? 살아가지던데요? 그 말은 뭐예요? 내가 지금 영적으로 지금 응급실에 있다라는 거예요. 응급실에 가 있는 거예요. 지금. 죽어가는 상태. 그래서요, 하나님의 뜻을 발견하는 시간이 바로 예배하는 시간이에요. 예배하는 시간. 그래서요, 하나님의 절대 계획이 뭐예요? You must be able to see the mourning field. 탄식하는 이 현장을 보래요. 왜요? 예수님의 탄식이 거기 있었기 때문에. Jesus mourns over the field that has no answer of life. 살아날 수 있는 생명의 길을 모르는 그 현장을 보고 예수님이 탄식하셨대요. 그게 여러분들의 절대 계획이에요. 하나님이 저 탄식하는 현장 살리라고 나를 여기에 보내셨구나. 우리 태린이를 통해 태린이 친구들 살리라고 하나님이 태린이를 창세전에 뭐 하셨다? 진짜 믿어요? 진짜 믿어요? 아멘? 오케이. 아멘. 맞아요. 그 다음 봅시다. 그럼 이때요, 예배가 달라지는 거예요. 뭐 어떻게 달라질까요? 하나님이 여러분들 주시는 절대 언약이 있대. 따라볼까요? Absolute covenant. 맞아. 그냥 내 귀를 간지럽혀주는, 그냥 내가 원하는 말씀 듣는 그 예배 시간이 아니라 하나님이 원하시는 언약을 붙잡는 시간. Worship is not about you holding on to what you want to hold on to. 여러분들이 원하는 것을 붙잡는 시간이 예배 시간이 아니라 Worship is the time that you hold on to something that God wants you to hold on to. 하나님이 내게 원하시는 것을 붙잡는 시간이 예배 시간이에요. 그 예배 시간에 뭘 생각해야 돼요? 하나님이 나를 통해 복음 회복하기 원하시는구나. 오늘도 말씀하셨죠? The churches in the world, they have the gospel, they proclaim the gospel, but at the end, they fall. Why? They lost hold of the essence of the gospel.
세계 교회가 복음 전하고 복음 증거하고 다 복음 말하는데 왜 무너진다고 했어요? 이 본질 놓쳤기 때문에. 그래서 우리의 절대 언약은 뭐예요? 세인아 따라해볼까요? Restore the gospel. 맹구가 한 명 와 있네. 다시 한번 해볼까요? Restore the gospel. 맞아요. 혜인 한번 해볼까? Restore the gospel. 따라해볼까요? Restore the gospel. 엄마가 더 잘하시는 것 같은데? 맞아. 하나님이 나 한 사람을 통해 복음 회복하실 거다. 그러한 영적인 착각해도 괜찮아요. 그런 착각은 많이 하면 할수록 좋아요. 하나님이 나 한 사람을 통해 가정 살릴 것이다. God is going to save my family through me. 그 착각은 하면 할수록 좋은 믿음이에요. 그거는 하나님이 나 한 명을 통해 현장을 살리실 것이다. 하나님이 태린이를 통해 학교를 살릴 것이다. 그걸 아이니를 통해 하나님이 가정 살릴 것이다. 그걸 믿는 게 내 절대 언약이었다. 해볼까요? Absolute covenant. 한번 해볼까요? 태린아? Absolute covenant. 맞아요. 그래서 이 복음 회복 왜 해야 돼요? To save the church, to save the field, and to save the next generation. 교회와 현장과 후대 살리는 길은 오직 복음밖에 없기 때문에. 오직 복음. 그래서요. 그 다음 봅시다. 그러면 하나님이 여러분들의 인생을 이끌어 가세요. It is not you leading your life, but it is the triune God who leads your life. 내가 내 인생을 이끌어가는 게 아니라 성삼위 하나님이 절대 언약 가진 아이니의 인생을 이끌어 가신대요. 그걸 보고 절대 여정이라고 합니다. 따라해볼까요? Absolute journey. 맞아요. It's not just a regular journey, whether you want to go this way or that way. 여러분요, 이 절대 언약이 없으면요, 내가 가고 싶은 길 일로 갔다가 자기 소견대로 여기로 갔다가 결국 나중에 회개해서 돌아오는 길이 아니라 if you truly hold on to the absolute covenant, then God will let you walk on the absolute journey, which is never fail. 절대 실패하지 않는 하나님의 절대 여정을 가는데 그 이유가 뭐예요? 우리 친구들이 하나님의 말씀이 기준됐기 때문에. 하나님의 말씀이 임해야 하나님의 형상이 살아나요. Image. Only when the word of God is upon you can the image of God within you will be restored. 하나님의 말씀만이 연약한 내 영적 상태와 무너진 내 안에 있는 하나님의 형상을 회복하는 길은 하나님의 말씀밖에 없어요. And only through prayer can you receive the God-given power that can never be provided by the world. 세상이 줄 수 없는 보좌의 능력이 내게 임해야 내 안에 하나님의 형상이 살아나는데 그 키가 기도라는 거예요. 키가 기도라는 거예요. 우리 혜인이가 보좌의 능력 누리는 그 방법이 기도예요. 혜인아, did you start today with prayer? 오늘 기도로 하루 시작했습니까? 짜증으로 시작했어요? groaning, 원망으로 시작했어요? How did you start today? 오늘 어떻게 시작했어요? By shouting, 엄마? 엄마 찾으면서 시작했어요? 하나님부터 찾기 바랍니다. 알겠죠? 하나님 오늘 하나님께 최고 영광 되게 하옵소서. 예배를 통해 절대 응답 받게 하옵소서. 그 기도로 시작하는 거예요. 그러면 이 절대 여정 가면 우리 태린이가 이 절대 여정 걸어간다. 그럼 그 증거가 뭐예요? 하나님의 나라. 하나님의 나라. 태린이가 믿으면 돼. 믿으면 하나님의 영광을 보리라. When you believe, you will see the glory of God. 뭐 하라고 하지 않았어요. 믿으면 하나님의 영광 어떻게 봐요? 하나님의 나라 임하니까. 그래서 40일 동안 말씀하신 거예요. 그 말씀. 아이니가 그 믿음 회복하기 바랍니다. 아멘? 맞아요. 그래서 마지막 봅시다. 이때 하나님의 절대 목표가 보여요. 아, 왜 나를 부르셨고 주권 속에서 왜 나를 이 여정을 걸어가게 하시지? 나는 그냥 absolute goal. 하나님의 목표. 맞아요. binocular. 망원경은 영어로 따라해볼까요? binocular. One more time. binocular. 자, 망원경이야. 망원경은 뭐예요? 세인아 뭐 하는 거예요?
그냥 보는 거예요? 확대해서 you are magnifying, right? You're seeing something far away as if it is right in front of you. 저 멀리 있는 게 마치 내 앞에 있는 것처럼 보는 걸 보고 망원경이라고 하는 거예요. 그걸 보고 binocular. 루아야 해볼까? binocular. binocular. 그러면 우리 루아는 오늘 영단어 하나 한 거예요. 그죠? 모르는 단어 하나 체크한 거예요. binocular. 해볼까요? 혜인아, binocular. 맞아요. 망원경 딱 보는 거예요. 뭘 볼까요? 하나님의 목표가 뭐지? 하나님의 목표가 뭐지? 그걸 보고 뭐예요? practice. 이때 하나님이 작품 만들 수 있는, 실행할 수 있는 힘을 주세요. 어떤 작품일까요? 따라해볼까요? 237 nations. 맞아요. 우리 교회가 하나님 내부 문제 때문에 갈라지고 찢어지는 게 아니라 237 나라 볼 수 있도록 내가 쓰임받게 해주세요. Lord, please make my church to look at the 237 nations instead of look at the internal problem. 하나님, 내부에 있는 문제 때문에 저 탄식하고 주어하는 237 현장을 보지 못하게 하는 흑암이 나로 인해서 무너지게 하옵소서. 그럼 그 일을 위해 내가 할 수 있는 나의 작품이 뭘까? What is the actual practice that I can do for the sake of that God's goal? 그 하나님의 목표를 위해서 내가 할 수 있는 게 뭘까? 그때 practice가 나오는 거예요. 그냥 외치는 practice, 실행 어쩌라고요? CBDIP 어쩌라고요? 이때 보이는 거예요. 아, 하나님 교회가 내부 문제 보고 있는데 그것 때문에 갈라지고 오늘도 말씀에 그 눈에 보이지 않는 사단이 찢기고 분열시키고 하는데 하나님 나는 우리 교회가 237로 눈을 향할 수 있도록 내가 뭐 할 수 있을까요? 그 실행거리 찾는 거예요. 그때 그냥 기도 속에 237 나온다고 해서 그게 그 언약을 누린다는 것이 아니라 진짜 하나님 우리 교회가 고산동과 의정부의 46만과 경기도에 있는 600만 영혼들을 어떻게 한 번이라도 복음 듣게 할까요? 그때 실행이 나오는 거예요. 아, 이거 하면 좋겠다. 말씀을 통해 확인하니 우리가 다른 것에 탄식하지 말고 예수님의 탄식이 내 탄식 되어야겠구나. 그거 확인하는 거예요. 그 다음 뭐예요? 따라해볼까요? healing. 그 치유는요 가장 먼저 뭐예요? 내가 치유되는 거예요. 내가 치유. 근데 그 내가 치유되는 것 중에 하나 뭘 했어요? 오늘 목사님께서 내 의견, 내 감정, 내가 어떤 했던 노력들 인정받는 거 그게 아니라 나는 죽고 내 안에 그리스도만 사는 거. It's not about your opinions. It's not about your feelings. It's not about your emotions. But it's about glorifying Jesus Christ through myself. 우리 태린이가 내 의견이, 내 감정이 우리 세인이의 의견이 묵살당한다고 해서 그 기분 나쁜 게 아니라 나를 통해 하나님의 영광 나타난다면 나를 통해 그리스도만 나타날 수 있다면 괜찮아. 그게 진짜 치유예요. 그게 된 사람이 다른 사람 치유할 수 있어요. 그것도 안 되는데 다른 사람 아무리 몇백 명 데리고 왔다? 같은 영적 상태예요. 왜요? 영적인 색깔은 전달된대요. 11조 안 하는 사람이 새신자 데려오면요 11조 안 하는 새신자를 만든대요. 그건 뭐예요? 새벽기도 안 하는 사람이 새신자를 데려오면 그 새신자는 새벽기도 안 하는 영적인 색깔 가지고 신앙생활을 걸어간대요. 그럼 그 말 뭘까요? 내가 치유되지 않는 상태에서 내가 그리스도가 오직 되지 않은 상태에서 내가 수백 명 데리고 왔다. 12월 24일 날 수천 명 데리고 왔다. 그건 진짜 힐링이 아니에요. 진짜 힐링은요 내가 먼저 나. 누구 먼저? 루아야? 나. 루아는 오직 그리스도로 충분합니까? Are you satisfied with only Christ? 혜인아, are you satisfied with only Christ? 태린아, 오직 그리스도로 충분해요? 아니면 친구 좀 있어야 될 것 같아. 아직은 친구가 있어야겠지. 근데 하나님이 태린의 여정을 어디로 끌고 갈까? 그리스도면 충분하도록. 그게 진짜 힐링이에요. 그때. 그리고 따라해볼까요? Summit. 아이나, Summit. Summit은 누구예요? 우리 지난주에 얘기했었는데. Who is a summit? The one who is at the top. 가장 높은 곳에 있는 사람. 세인아, 가장 높은 곳에 올라가면 다 보여요? 안 보여요? 다 보여요. 그렇죠? You can see the way clearly.
그래서요, 이 summit은 누굴 뜻하냐? The summit represents our next generation. summit은요, 우리 후대들 얘기하는 거예요. You're not here to run Satan's errands. 우리는 사단의 심부름하려고 여기 있는 게 아니에요. We're not here to run the peoples of the world, their errands. 그 세상 사람들의 종로를 하려고 여기 있는 게 아니에요. We are here to make you as a spiritual summit who will block the disaster of the age and to resolve the spiritual problem of those who are separated from God. 우리 아이들을 하나님이 왜 영적 서밋으로 부르실까요? 시대의 재앙을 막고 하나님 떠난 개인에게 찾아오는 반드시 오는 영적 문제 해결하는 그 한 사람을 세우기 위해서. 그게 우리의 미션이야. That is our mission. That is your heavenly mandate. And that is God's calling for you. 세인이를 부르신 천명과 소명과 사명이 바로 그것 때문이에요. 하나님이 나를 통해서 시대의 재앙을 막으실 것이다. 우리 진나 집사님을 통해서 시대의 재앙을 막으실 것이다. 그래서 God has given you how many arrows? 네 발의 화살을 주셨어요. 어떻게 해요? 그 말은 뭐예요? 한 개 있는 화살이 날까요? 네 개가 좋을까요? 아니나. 네 개가 좋겠지. 맞아요. 그래서 시대의 재앙 막기 위해서 하나님이 테린이를, 하나님이 루아를, 하나님이 혜인이를, 하나님이 세인이랑 아인이를, 시은이를, 김시은, 시은이를 부르셨어요. 아멘입니까? 그래서요, 여러분들 이 5가지의 절대 속에 오늘 하나님의 관심이 나의 관심 되기를 바랍니다. May God's interest become yours. 따라해볼까요? Let us be in God's interest. 맞아, 하나님의 관심 속에 있읍시다. 그 응답 받길 바랍니다. Let us pray. Heavenly Father, in order to align our interest with your interest, may we admit God's absolute sovereignty in our lives. 하나님, 나의 관심을 하나님의 관심에 맞추기 위하여 가장 먼저 하나님의 절대 주권이 인정되게 하여 주옵소서. May we restore this absolute faith in the triune God, so that may we really walk on the journey that God desires. 성삼위 하나님께서 언약으로 내 인생을 완벽하게 인도하심을 알고 그 절대 여정을 걸어가게 하시며, may we discover God's absolute goal, which is to save the 237 nations. 237 나라 살기 원하시는 하나님의 절대 목표가 나의 목표가 되도록 주님께서 인도하여 주옵소서. In Jesus Christ's name we prayed. 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. 아멘.